I had a disturbed family. I never had peace in my life. All the nights where, fights were there. I used to run away from that fight. Go up on the mountain, I may get peace. Spend some time with friends so I can have peace. And I tried all things in my life to get peace. I went into very bad situation. Let's stand. Lift your right hand. I am a blessing. I am a blessing. I cannot hear your voice. Is it because of cold? I am a blessing. I am a blessing. I am a hope. I am a hope. I am a promise. I am a promise. मी आशीर्वाद आहे. मी आशा आहे. मी अभिवचन आहे. Confessing about yourself is a great thing, friends. स्वतःविषयी साक्ष देणं ही चांगली गोष्ट आहे. It's wonderful to confess that you are a blessing. आणि हे कबूल करणं गरजेचं आहे की तुम्ही आशीर्वाद आहात. People of the world go after blessing, but blessing come after you. जग हे आशीर्वादाच्या मागे धावतं, परंतु तुमच्या मागे आशीर्वाद येतील. Because you are after Jesus. कारण तुम्ही येशूच्या मागे आहात. Please be seated. तुम्ही खाली बसू शकता. Thank you for coming. आज धन्यवाद तुम्ही आल्याबद्दल. And I believe the Holy Spirit of God will minister to you. आणि माझा विश्वास आहे की देवाचा आत्मा तुम्हाला चालवेल. The presence and the power of presence of God is here right now. आणि पवित्र आत्म्याची उपस्थिती आणि देवाचं सामर्थ्य या ठिकाणी आहे. When we gather together in like this, ज्यावेळेस आपण एकत्र येतो अशा रीतीने, then त्यावेळी the manifestation of the presence of God is working in our life. आणि देवाच्या सामर्थ्याचं सानिध्य या ठिकाणी आपल्या जीवनामध्ये कार्य करतं. God is always with us. देव सदैव आपल्या बरोबर He आहे. never leaves us, never forsakes us. तो कधीच आपल्याला सोडत नाही व टाकत नाही. That is a wonderful promise that God has given to us. आणि हे अद्भुत असं अभिवचन परमेश्वराने आपल्याला दिलेलं आहे. In the Old Testament, आणि जुन्या करारामध्ये we see आम्ही पाहतो 6 names of Jesus Christ. आणि 6 नावं आम्हाला पाहायला मिळतात येशू ख्रिस्ताची. आणि ती घोषित केली होती. Prophesied. आणि ते भविष्यवाणी केली होती for the birth of Jesus Christ. आणि येशू ख्रिस्ताच्या जन्माविषयी ती भविष्यवाणी केली होती. That's wonderful. आणि ही अद्भुत गोष्ट आहे. And that we see that it was fulfilled after 500 years. आणि जवळजवळ 500 वर्षानंतर ही पूर्ण होताना आपण पाहतो. If we read in Isaiah chapter 7 verse 14, आणि यशायाचा ग्रंथाचा 7वा अध्याय आणि वचन 14 मध्ये Bible says that's one of the greatest and wonderful prophecy of the birth of Jesus Christ. आणि ह्या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जन्माविषयी अद्भुत भाकीत करण्यात आलेलं आहे. It's Isaiah chapter 7 verse 14. यशाया 7:14. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. ह्यास्तव प्रभू स्वतः तुम्हास चिन्ह देत आहे. पहा, कुमारी गर्भवती होऊन पुत्र प्रसवेल व त्याचे नाव इम्मॅन्युअल, आम्हा सानिध्य देव असे ठेवील. The whole world will be celebrating of the birth of Jesus next month. आणि पुढच्या महिन्यामध्ये सबंध जग प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जन्माचा आनंद करणार But आहे. the most important thing that when we celebrate the birth of Jesus, आणि महत्त्वाची गोष्ट आहे की जर आपण ख्रिसमस साजरा करत आहोत, we should experience him. आणि आपण त्याचा अनुभव घेतला पाहिजे. His name is Emmanuel. त्याचं नाव इम्मॅन्युअल आहे. God is with us. देव आमच्या बरोबर आहे. God is with me. देव माझ्या बरोबर आहे. Hallelujah. Hallelujah. Can you say God is with me? तुम्ही म्हणू शकता का देव माझ्या बरोबर आहे? देव माझ्या बरोबर आहे. देव माझ्या बरोबर आहे. The world cannot experience the presence and power of God in their life. आणि जग देवाचं सानिध्य किंवा देवाचं सामर्थ्य पाहू शकत नाही त्यांच्या जीवनामध्ये. Every believer in Christ Jesus, परंतु येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवणारा प्रत्येक विश्वासी every day प्रत्येक दिवस you can experience his presence in your life. आणि त्याचा अनुभव तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये घेऊ You शकता. can experience the power of God in your life. तुम्ही देवाच्या सामर्थ्याचा अनुभव तुमच्या जीवनामध्ये घेऊ And शकता. very few understand the power of God. आणि खूप कमी लोक
देवाच्या सामर्थ्याचा समजू शकतात. You know, he is the creator of whole universe. आणि तो संबंध विश्वाचा निर्माण करता आहे. And that God comes and dwells with us. आणि तो देव आमच्यामध्ये येऊन वस्ती करतो. Hallelujah. हालेलुया. You know, that's wonderful. आणि ही अद्भुत गोष्ट आहे. You know, birth of Jesus Christ. येशू ख्रिस्ताचा जन्म, You know, the word became flesh. आणि तो शब्द देही झाला. God became flesh. देव हा मनुष्य Dwelt among सारखा झाला man. आणि Dwelt among man. मनुष्यामध्ये त्यांनी वस्ती केली. And he is with us. आणि तो आमच्या बरोबर आहे. Hallelujah. हालेलुया. There are 5 more names that is given in the book of Isaiah. आणि यशायाच्या पुस्तकामध्ये 5 अजून नावं देण्यात You know, आलेली आहेत. first we read just now is Emmanuel, पहिलं आपण पाहिलं इम्मान्युअल, that God is with us. की देव आमच्या बरोबर But आहे. there are 5 more names. आणि 5 अधिक नावं आहेत. We read this in Isaiah chapter 9 verse 6. आणि यशाया 9:6 वचनामध्ये आपण ते You know, वाचतो. you might have read this so many times. आणि तुम्ही अनेक वेळा हे वचन But वाचलं today असेल. let's meditate for some time on the name of the Lord. आणि काही वेळ आपण देवाच्या नावावर मनन And करूया. it says, for unto us a child is born. आणि ते म्हणतं की कारण आम्हासाठी बाळ जन्मला Unto आहे us a son is given. आणि एक पुत्र दिला आहे. Now this child is just not a child, but he became son. आणि हे पुत्र हा सामान्य पुत्र नाही, तर तो देवाचा पुत्र आहे. No, it's not just a baby child. आणि तो एक बालक नाहीये. You know, so many people they worship that baby child. आणि बरेच लोक त्या बालकाची उपासना करतात. Yes, he came as a child. होय, तो बाळासारखा आला, But he was a son of God. परंतु तो देवाचा पुत्र होता. Amen. आमेन. He is the son of God. तो देवाचा पुत्र होता. And that's what he says. आणि हेच वचन सांगतं. And the government will be upon his shoulder. आणि सत्ता त्याच्या खांद्यावर राहील. Imagine the government, you know. आणि विचार करा, Now सत्ता. Maharashtra has a new government. आणि महाराष्ट्राला आता नवीन सरकार You मिळाले. know, this year our India had a new government. आणि भारताला एक नवीन सरकार मिळाली आहे. But परंतु all the government of the whole world आणि पूर्ण जगाची सत्ता will be on his shoulder. आणि त्याच्या खांद्यावर असणार आहे. And then his name is given. आणि मग त्याचं नाव देण्यात And his आले. name will be called आणि त्याचं नाव असं पुकारण्यात येईल. Wonderful. आणि अद्भुत. Can you say wonderful? वंडरफुल. Everybody say wonderful. वंडरफुल. Jesus is wonderful. अद्भुत. येशू अद्भुत आहे. आमेन. Counselor. सल्लागार. Can you say Jesus is counselor? तुम्ही म्हणू शकता का येशू हा सल्लागार आहे? सल्लागार आहे. Jesus is mighty God. तो येशू हा समर्थ देव आहे. Jesus is everlasting Father. येशू हा सार्वकालिक पिता आहे. Jesus is Prince of Peace. येशू हा शांतीचा राजा आहे. Amen. Shanti's adhipati. शांतीचा अधिपती. You know, we read these 5 names. आणि आपण हे 5 नावं वाचतो. Beautiful names. सुंदर अशी नावं. I wanted to really speak about all the names, and I will maybe in coming days will speak about all these 5 names. आणि येत्या दिवसांमध्ये ह्या 5 नावांवर आपण अध्ययन करणार आहोत. You know, the word wonderful, आणि अद्भुत असं नाव आहे. Hebrew word is pele. आणि हिब्रू वर्ड हा पेले आहे. A miracle, marvelous thing. आणि अद्भुत गोष्ट. It's a miracle worker. आणि एक चमत्कारिक कार्य So करता. when God the Father आणि ज्यावेळेस पिता परमेश्वर declared, त्यांनी घोषणा केली, my child is coming, माझा पुत्र येत आहे and he will be called as wonderful, Pele, आणि तो एक अद्भुत पेले म्हणजे a miracle, अद्भुत चमत्कार असं बोलतो. miracle. चमत्कार. And we see in the life of Jesus, आणि आपण येशूचं जीवन he पाहतो. was the greatest miracle worker. आणि तो सर्वात अद्भुत चमत्कार करणारा John होता. says आणि जॉन म्हणतो, योहान, that if we write all the miracles of him, आणि जर आपण त्याचे सर्व चमत्कार लिहून काढले, if you take ink as the
like from ocean, water of the ocean. आणि समुद्राच्या पाण्यातून जर आपण घेतलं तर Ink, Shai. हा शाही And all the books of the world. आणि सबंध जगातील पुस्तकं And if you write down all his miracles, आणि जर आपण त्याची पूर्ण चमत्कार लिहून काढले still they will be less. आणि तरी देखील ते पुरणार नाही. Imagine how many miracles Jesus has performed. आणि विचार करा किती चमत्कार प्रभू येशू In ख्रिस्ताने just केले 3.5 years. आणि फक्त 3.5 He was वर्षामध्ये a man of miracles. आणि तो एक चमत्कार करणारा You know, व्यक्ती होता. only few miracles are written in the New Testament. आणि नवीन करारामध्ये फक्त काही चमत्कार लिहिलेले आहेत. But every moment, he was doing a mighty miracle. परंतु प्रभू येशू ख्रिस्त सर्वदा तो अद्भुत चमत्कार करत होता. You know, there were thousands of people coming to Jesus. आणि हजारो लोक येशूकडे येत होते. And thousands of people have experienced miracles. आणि हजारो लोकांनी त्याच्या चमत्काराचा अनुभव घेतला. And if they would have written their own miracles, it would be great testimonies. आणि जर त्यांनी त्यांचे चमत्कार लिहून काढले असते तर अद्भुत साक्ष निर्माण झाली असती. Hallelujah. हालेलुया. His name is wonderful. आणि त्याचं नाव अद्भुत He's a आहे. miracle worker. तो चमत्कार करणारा व्यक्ती His आहे. name is counselor. तो सल्लागार आहे. You know, Hebrew word is yats. हिब्रू मध्ये त्याला याच. याच म्हणतात. And advise, like it's like advise. आणि एक सल्ला A देणारा consult. सल्लागार, Guide. हा एक मार्गदर्शक, Counsel. सल्ला देणारा. My brother, my sister. माझ्या भावांनो We बहिणींनो, need a guide. आपल्याला एक सल्लागाराची We गरज need आहे. guide in our life. आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला Because we do not know मार्गदर्शनाची what गरज to आहे. do. आपल्याला माहित नाही काय करायचं. We need counsel. आपल्याला सल्लागाराची गरज So आहे. many people do not go to him to take counsel. बरेच लोक त्याच्याकडे सल्ला घेण्यासाठी But जात I नाही. request you, my brother, my sister, पण मी तुम्हाला विनंती करतो भावांनो बहिणींनो, go to Jesus. येशूकडे तुम्ही जा Get your counsel from him. आणि तुमच्याविषयी काय सल्ला आहे त्याच्याकडून ऐकून घ्या. Third name is a mighty God. आणि समर्थ देव His हे name तिसरं is नाव आहे. mighty God. तो समर्थ देव आहे. He's just not the child. तो फक्त बालक नाही, He's just not the son. तो फक्त पुत्र नाही, But he's a mighty God. तो समर्थ देव आहे. You know, the word that is used, Gibber El, आणि जो शब्द वापरला आहे तो गिब्बर एल म्हणून आहे. warrior. The योद्धा. Gibber means warrior, champion, strong. आणि गिब्बर हा शब्दाचा अर्थ आहे की योद्धा, बलवान आणि एक प्रकारे And शक्तिशाली. El word means strength or God. आणि एल चा शब्द आहे की सामर्थ्य किंवा देव. He's everlasting Father. तो सनातन पिता आहे. Hallelujah. हालेलुया. Hey, how come a son is the father? आणि हे कसं होऊ शकतं? पुत्र हा पिता आहे. How come? हे कसं होऊ शकतं? I'll tell you one thing, friend. मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो. This is a mystery. आणि हे अद्भुत This is the गोष्ट greatest आहे. mystery. आणि एक अद्भुत गोष्ट आहे. Trinity is the greatest mystery. आणि त्रैक्य हे अद्भुत गोष्ट आहे. But this is a true. आणि पण हे सत्य आहे. Father is the Son. पिता हा पुत्र आहे. Son is the Holy Spirit. आणि पुत्र हा पवित्र They are आत्मा आहे. 3 in 1. ते तिघ एक आहे. And today they are present here right now. आणि ह्या वेळेमध्ये ते इथे आहेत. He is there for your help. आणि तो इथे तुमच्या मदती He is करता the आहे. greatest counselor for you. आणि तो उत्तम सल्लागार तुमच्यासाठी As आहे. a father, he loves you. तो पिता समान तो तुमच्यावर प्रेम करतो. You know, he has a great mercy on you. आणि त्याची तुमच्यावर विपुल कृपा आहे. As a father, he takes care of you. एक पिता म्हणून तो तुमची काळजी घेतो. You know, that's very essential to understand. He is a everlasting Father. He's a mighty God. Now the fourth name is everlasting Father. आणि चौथी गोष्ट आहे की सनातन पिता. Ad-ab, that is the word used. A-D-A-B, Ad-ab. That is a Hebrew word. आणि हिब्रू वर्ड ॲब आहे. And Ab is Father. ॲब म्हणजे पिता. And Ad is without end. आणि There is no end. आणि ॲड म्हणजे तिथं काही त्याला अंत नाही. You know, Sanatan. He is forever. सनातन. And at the end is a Prince of Peace. आणि शेवटी म्हणजे तो शांतीचा अधिपती. Shalom. That word is used, Shalom. शालोम म्हणजे शांती. Head person, a person who is a head.
आणि असा व्यक्ती जो chief, मस्तक आहे captain, prince. आणि तो एक कॅप्टन आहे किंवा एक राजा आहे. Shalom means safety, आणि शालोम म्हणजे संरक्षण, welfare, एक प्रकारे संरक्षण, health, आरोग्य prosperity, आणि समृद्धी, peace, शांती, rest, विसावा, a friend. तो मित्र आहे. My brother, my sister. भावानो आणि बहिणीनो, Today I'm going to talk about that peace. आणि मी आज त्या शांतीविषयी He is बोलणार the आहे. prince of peace. आणि तो शांतीचा अधिपती He आहे. is the prince of peace. तो शांतीचा राजा His आहे. name is Prince of Peace. त्याचं नाव आहे शांतीचा राजा. Jesus is the Prince of Peace. येशू हा शांतीचा राजा आहे. Amen. आमेन. And He wants to give you peace. आणि तो तुम्हाला शांती देऊ Now, इच्छितो. so many people misunderstand about peace. आणि बऱ्याच लोकांना शांतीविषयी गैरसमज आहे. When I was not in the Lord, I never knew Jesus Christ. आणि ज्या वेळेस मी प्रभूमध्ये नव्हतो, मी येशूला ओळखत नव्हतो. I used to feel peace when I used to go up on the mountains. आणि ज्या वेळेस मी डोंगराच्या वर जायचो, मला शांतीचा अनुभव I यायचा. used to spend 1 day, 2 days, 3 days there. आणि मी 2-3 दिवस त्या शिखरावर I मी used to घालवायचो. feel peace. मला शांती वाटायची. But a single thought आणि एक विचार that will disturb my mind. तो माझ्या मनाला गोंधळून टाकतो. Even there is a peace, physical peace, आणि एक शारीरिक शांती तिथे आहे. but one thought would disturb my mind. परंतु एक विचार माझ्या So I मनामध्ये have to गोंधळ return करेल. back. आणि मग मी ज्यावेळेस खाली आलो, I'm not talking about that peace. आणि मी त्या शांतीविषयी बोलत नाही. Jesus' peace is a different kind of peace. आणि येशूची शांती ही एक वेगळी शांती आहे. I still remember when I went to Delhi that time. आणि मी काही दिवसांपूर्वी दिल्ली ह्या ठिकाणी गेलो. And I had visited a place, it is called a temple of peace. आणि मी एक शांतीच्या मंदिराच्या इथे गेलो. When I entered into that temple, it's a huge, big temple. आणि एक खूप मोठं असं मंदिर ते होतं. I just went and sat in that temple. आणि मी बसलो आणि त्या मंदिरामध्ये गेलो. It was so peaceful. आणि खूप शांतता तिथे होती. You can hear if a pin is dropped. एक पिन खाली पडली, Tatsni. एक टाचणी खाली पडली तर त्याचा आवाज, You could have hear the voice of that small pin. त्या टाचणी पडण्याचा आवाज तुम्ही ऐकू शकाल. And I was sitting there for maybe 1 hour. आणि मी 1 तासभर त्या ठिकाणी बसलो. I could hear मी ऐकू शकलो some steps. काही पायऱ्याचे आवाज. They were walking. काही लोक चालत होते. But my brother, my sister, माझ्या भावांनो आणि बहिणींनो, that peace ती शांतता is not what God is giving to you and me. ते देव ती शांतता तुम्हाला देऊ इच्छित नाही. Not like world gives. जगिक शांतता तो देऊ This इच्छित is the नाही. peace that comes in your heart and my heart, आणि ही जी शांती आहे ती तुमच्या हृदयामध्ये आणि माझ्या हृदयामध्ये which येते. is declared by God. आणि ही देवाने घोषणा केलेली आहे. This is the peace that comes on your heart, in your life, and today Jesus is declaring that peace in your life. आणि ही जी शांती आहे ती तुमच्या हृदयामध्ये येते, तुमच्या जीवनामध्ये येते. आणि आज येशू ती शांतीची Maybe घोषणा in your करत आहे. family you are disturbed. कदाचित तुमच्या कुटुंबामध्ये तुम्ही Maybe गोंधळलेले in your आहात. life you are disturbed. कदाचित तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही गोंधळलेले आहात. Maybe in your own physical body you are disturbed. तुमच्या शरीरामध्ये तुम्ही एक प्रकारे गोंधळलेले The आहात. Prince of Peace will come in your life today. आणि तो शांतीचा राजा तुमच्या जीवनामध्ये आज येऊ The इच्छितो. shalom, शालोम, the peace that is come from Father, जे पित्यापासून येणारी शांती ती will enter तुमच्यामध्ये, in your life. ती तुमच्या जीवनामध्ये येऊ इच्छिते. Luke chapter 2 verses 13 and 14. आणि लूक सुसमाचार ह्याचा 2रा अध्याय 13 आणि 14 And वचनामध्ये at the birth of Jesus Christ, येशू ख्रिस्ताच्या जन्माच्या वेळेस this was declared by the angels. आणि हे देवदूताने घोषणा केली. Angels appeared. आणि दिव्यदूत तिथे A आले. multitude of angels appeared to shepherds. आणि असंख्य दिव्यदूत त्या ठिकाणी त्या मेंढपाळांना दिसले. Luke chapter 2 verses 13 and 14. आणि लूक
दुसरा अध्याय 13 आणि 14 And it वचनामध्ये says, and suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God, saying, आणि इतक्यात Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill towards men. इतक्यात स्वर्गातील सैन्यांचा समुदाय त्या देवदूताजवळ अकस्मात प्रकट झाला आणि देवदूत देवाची स्तुती करीत म्हणाले, ऊर्ध्वलोकी देवाला गौरव आणि पृथ्वीवर ज्याच्यावर त्याचा प्रसाद झाला आहे त्या मनुष्यात शांती. Amen. आमेन. You know, he says, glory to God in the highest. ऊर्ध्वलोकी देवाला गौरव. They're giving glory to God. ते देवाला गौरव देत होते. But on the earth, they says peace. आणि परंतु पृथ्वीवर शांती आहे. Now angels are between, heaven and earth. आणि जे दिव्यदूत आहे ते स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या मध्ये आहे. And they are declaring this. आणि ते घोषणा करत आहे, God, you have a glory. देवाला गौरव असो And man, you have a peace. आणि मनुष्य तुमच्यामध्ये शांती असो. Shalom. शालोम शांती. The word there, it was used Irene. आणि आयरीन हा शब्द वापरला आहे. In Greek, in New Testament, Greek word is Irene. आणि नवीन करारामध्ये ग्रीक मध्ये आयरीन हा शब्द वापरला आहे. It means, hey, a man, you have health. आणि त्याचा अर्थ की तुम्हा आरोग्य असावं. Men, मनुष्यामध्ये you have health. तुम्हाला आरोग्य असावं. You have prosperity. तुम्हाला समृद्धी असावी. You have a blessing. तुम्हाला आशीर्वाद असावा. Amen. 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 At the birth of Jesus. येशूच्या जन्माने. My brother, my sister. माझ्या भावांनो आणि बहिणींनो. This is wonderful thing to understand. आणि ही एक अद्भुत गोष्ट आहे समजण्यासाठी. The name of Jesus is the Prince of Peace. आणि येशूचं नाव म्हणजे शांतीचा राजा आहे. He is the Prince of Peace. तो शांतीचा राजा आहे. Why this peace? का ही शांती? There's one more word I want to read. आणि अजून एक वचन मी तुम्हाला वाचू इच्छितो. At the time when Jesus was supposed to go on the cross. आणि वधस्तंभावर जाण्याच्या अगोदर. Now the angels are not singing it. Angels are not singing it. आणि आता देवदूत हे गाणं गात नाहीयेत. But परंतु men are singing. मनुष्य हे What was the word? आणि ते वचन काय होतं? Luke chapter 19 verses 37 and 38. लूक 19 37 आणि 38 वचन. And I would like to read only verse 38. आणि मी फक्त 38 वचन वाचेल. We see a multitude of people coming along with Jesus. आणि येशू बरोबर हजारो लोक येत आहेत. And Jesus is sitting on the donkey. आणि येशू त्या शिंगरावर बसलेला आहे. And everybody is singing. आणि सर्वजण गात आहे. And it says verse 38. आणि 38 वचनामध्ये, Blessed is the king who comes in the name of the Lord. प्रभूच्या नावाने येणारा राजा धन्यवादित असो. Now it says peace in heaven. आणि आता म्हणत आहे की स्वर्गामध्ये शांती And glory in the highest. आणि ऊर्ध्वलोकी गौरव. Now angels are saying peace on the earth. आणि देवदूत म्हणत आहे की पृथ्वीवर शांती असावी. But now the men are saying peace in heaven. परंतु आता मनुष्य म्हणत आहे की स्वर्गामध्ये शांती आहे. And I was saying, Lord, आणि मी म्हणत होतो, देवा help me to understand this. मला हे समजू दे. I want to know about the peace. मला ह्या शांतीविषयी समजायचं आहे. Peace in heaven. स्वर्गामध्ये शांती. How come the peace is in heaven? आणि स्वर्गामध्ये कसं काय शांती आहे? And then God started speaking to my life. आणि देवबाप माझ्याशी बोलू लागला. It says, तो म्हणतो, God was angry on man. God was angry on man. देव हा मनुष्यावर रागावलेला होता. He was angry. तो रागावलेला होता. Yes. होय. He loved people. तो मनुष्यावर प्रेम करतो. He took care of people. तो लोकांची काळजी घेतो. But God was not able to fellowship with people. परंतु देव लोकांबरोबर वस्ती करू शकत नव्हता. Fellowship with people. त्यांच्याबरोबर त्यांच्या सानिध्यामध्ये संगती करू शकत नव्हता. He was not able to fellowship with people. तो लोकांबरोबर संगती करू शकत नव्हता. Yes, he came to meet Adam. होय, तो आदमाला भेटायला आला. He had
provided best thing to Adam in Garden of Eden. आणि एदेन बागेमध्ये आदमाला उत्तम गोष्टी त्यांनी पुरवठा केला. Everything was given to Adam. सर्व काही उत्तम आदमाला He देण्यात was आलं given authority to rule over this earth. आणि त्याला या पृथ्वीवर सत्ता करण्याचा अधिकार देण्यात आला. He had been provided with good food. आणि त्याला एक उत्तम अन्न देण्यात आलं. He had been provided with good water. त्याला उत्तम पाणी देण्यात आलं. He's been provided with wonderful wisdom. आणि त्याला उत्तम ज्ञान देण्यात आलं. But परंतु we know the story that Adam sinned, आणि आपल्याला ती गोष्ट माहिती आहे की आदमाने पाप केलं and then God has to put him away from all the provision. आणि देवाला त्याला वेगळं करावं लागलं सर्व पुरवठ्यापासून. The provision that God has prepared for him. आणि जो पुरवठा देवाने त्याच्यासाठी तयार केला होता. But my brother, my sister, परंतु भावांनो आणि बहिणींनो, now I just want to tell you, मी तुम्हाला एक सांगू the इच्छितो, Prince of Peace has arrived. जो शांतीचा राज आहे तो आलेला आहे. He has arrived with all the provision that God has prepared for you and me. आणि तो आलेला आहे देवापासून मिळणारा सर्व प्रकारचा पुरवठा तुम्हाला देण्याकरता. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. His provision is wonderful. आणि त्याचा पुरवठा अद्भुत आहे. Now he wants you to experience that provision. आणि त्याची इच्छा आहे की तुम्ही त्या पुरवठ्याचा अनुभव घ्यावा. He was enemy of man. आणि तो त्याचं मनुष्याबरोबर शत्रुत्व होतं. He was an enemy of man तो शत्रू होता मनुष्याचा. because man has disobeyed the word of God. कारण मनुष्याने देवाच्या आज्ञेचं पालन केलं नाही. But I want you to read in Isaiah chapter 40 आणि यशाया 40 मध्ये verses आपण 1 वाचूया. and 2. आणि वचन 1 आणि 2 Wonderful word. सुंदर असं वचन आहे. It says, let the preacher preach comfort, comfort, comfort to Jerusalem. आणि वचन असं सांगतं की जो संदेष्ट आहे की यरूशलेममध्ये शांती. Comfort is a सांत्वन. सांत्वन. Comfort my people, says your God. आणि देवबाप सांत्वन असं म्हणत आहे यरूशलेममध्ये. God says comfort. आणि देव म्हणत आहे सांत्वन. Speak comfort to Jerusalem. यरूशलेमेला सांत्वन बोला. And cry out to her. आणि मी जोरात घोषणा करून बोलतो. Her warfare is ended. आणि आता ते युद्ध संपलेलं आहे. So God is not in warfare with you. आणि आता देव तुमच्या बरोबर युद्धामध्ये नाहीये. God is not in warfare with any human being. आणि तो कुठल्याही मनुष्याबरोबर युद्धामध्ये नाहीये. So when a tsunami comes or earthquake comes, आणि ज्यावेळेस सुनामी किंवा भूकंप येतो, God is not doing any war against you. देवबाप तुमच्या विरुद्ध काही युद्ध करत नाहीये. No. नाही. It is not God who bringing it. आणि हे देव आणत नाहीये. But परंतु you have to understand तुम्हाला समजणं all गरजेचं the आहे. punishment that was supposed to be given to you and me आणि जी काही शिक्षा तुम्हाला आणि मला भोगायची होती was given to Jesus Christ. ती शिक्षा येशूला देण्यात आली. That the warfare is ended, that her iniquity is pardoned. आणि आता सर्व पापांची क्षमा झालेली आहे. Every sin has been pardoned. आणि प्रत्येक पापाची क्षमा झालेली And आहे. it says, for she has received from the Lord's hand double for her sins. आणि परमेश्वरापासून आता दुप्पट तिला मिळालेलं आहे. For sins. प्रत्येक पापाच्या विरुद्ध Double. दुप्पट On the cross, त्या वधस्तंभाच्या द्वारे. Jesus paid all things. वधस्तंभावर येशूने सर्व गोष्टीचा सर्व पापांची क्षमेचा बलिदान केलाय. Now men are saying peace unto God. आणि मनुष्य म्हणतंय की देवाबरोबर शांती. Because Jesus took all that punishment on the cross of. कारण की येशूने सर्व अपराध त्याच्यावर स्वतःवर त्या वधस्तंभावर My घेतले. brother, my sister, भावांनो आणि बहिणींनो, this has been prophesied by Isaiah. आणि यशायाने हे भविष्यवाणी केली. And that's what we need to understand. आणि हे आपल्याला समजणं गरजेचं आहे. You and me have peace through Jesus Christ. आणि तुमच्या आणि माझ्या तुम्हाला आणि मला येशू ख्रिस्ताद्वारे शांती आहे. So every day you can walk with Jesus Christ. आणि प्रत्येक दिवस तुम्ही येशू बरोबर चालू
चालू शकता. Every day you can experience His provision. आणि प्रत्येक दिवस त्याचा पुरवठ्याचा अनुभव घेऊ शकता. Every day you can receive counsel that you need in your heart. आणि प्रत्येक दिवस तुम्ही तुमच्या हृदयामध्ये येशूपासून सल्ला घेऊ शकता. So birth of Jesus Christ is experience Him. आणि येशूचा जन्माचा अनुभव आपण घेणं गरजेचं आहे. In Isaiah chapter 54 यशाया 54 मध्ये and verses 9 and 10 आणि 9 आणि 10 वचनामध्ये explains wonderful. आणि खूप सुंदर ते तिथे सांगितलेलं You आहे. know, this is a great promise that Jesus has given to you and me. आणि अद्भुत अशी अभिवचन येशूने तुम्हाला आणि मला दिलेलं And आहे. it says verse 9, आणि 9व्या वचनामध्ये for this is like the waters of Noah to me. For as I have sown that the waters of Noah would no longer cover the earth, so have I sown that I would not be angry with you nor rebuke you. Verse 9 of Isaiah chapter 54. आणि 9व्या वचनामध्ये असं म्हणलेलं आहे की नोहाच्या जलप्रलयाप्रमाणे हे मी लेखतो. नोहाच्या जलप्रलय भूमीवर पुनरपी येणार नाही अशी मी शपथ वाहिली होती. त्याप्रमाणे तुमच्यावर कोप करणार नाही, तुला दटावणार नाही अशी शपथ मी वाहिली आहे. Amen. I will not rebuke you. I will not be angry on you. मी तुम्हाला दटावणार नाही आणि मी तुमच्यावर रागावणार नाही. Why? का? Because I have put every punishment that you were supposed to have आणि मी तुम्हाला जी कोणती शिक्षा मिळणार होती on Jesus Christ. ती येशूवर लादलेली आहे. My brother, my sister, माझ्या भावांनो आणि बहिणींनो, Jesus suffered all the punishment that you and me were supposed to receive. आणि जे तुम्हाला आणि मला शिक्षा भोगायची होती ती येशूने त्या वधस्तंभावर भोगलेली आहे. May God open your eyes of understanding. आणि आज देव तुमचे नेत्र, तुमचे डोळे उघडो. On the birth of Jesus Christ, येशूच्या जन्माच्या द्वारे it was declared, आणि ही घोषणा करण्यात आली, the Prince of Peace, शांतीचा राजा, the peace unto the man. आणि अशी शांती जी But मनुष्यामध्ये only those who receive the peace. फक्त त्यांनी जे त्याला स्वीकारू Give me शकतात. verse 10. वचन 10 आपण वाचूया. Isaiah chapter 54 verse 10. It says, for the mountains shall depart and the hills be removed, but my kindness shall not depart from you, nor shall my covenant of peace be removed, says the Lord who has mercy on you. कारण पर्वत दृष्टी आड होतील, टेकड्या ढळतील, परंतु माझी तुमच्यावरची दया ढळणार नाही, माझा शांतीचा करार हलणार नाही, असे तुझ्यावर करुणा करणारा परमेश्वर म्हणतो. Mountains have not removed, right? आणि पर्वत आता निघून गेलेले आहेत. Mountains are still there, right? हा पर्वत तिथे अजूनही आहे. Is it there? तिथे आहे. Yesterday I went on Siahgad. आणि काल मी सिंहगडावर गेलो. I climbed Siahgad again. मी सिंहगड पुनरपी चढलो. It is still there. तो तिथे आहे. Praise God. प्रेज द लॉर्ड. It is not removed. तो गेलेला नाहीये. And as we climb that, आणि जसं आम्ही तिथे चढत होतो, hey, the covenant of peace is with me. आणि तो शांतीचा करार माझ्या बरोबर आहे. The covenant of peace of God is with me. आणि तो शांतीचा करार The माझ्या बरोबर आहे. kindness of God is with me. आणि ते परमेश्वराचा तो करार माझ्या बरोबर आहे. The mercies of God is every day new and new I receive. आणि परमेश्वराची कृपा ही रोज आणि रोज माझ्यासाठी नवीन अशी It's होते. not only for you, ही फक्त तुमच्यासाठी नाही, but God said it is for your children also. आणि ते फक्त तुमच्यासाठी नाही तर तुमच्या लेकरांबरोबर आहे. The shalom is not only for you, शालोम म्हणजे शांती फक्त तुमच्याबरोबर नाही, it's for your children also. हे तुमच्या लेकरांसाठी पण आहे. Your children will experience that. तुमची लेकरांची लेकरं त्याचा अनुभव Verse घेतील. 13 of the same chapter. आणि 13व्या वचनामध्ये काय म्हणतं? The shalom, I promise that your children will experience shalom. आणि तुझी सर्व मुले परमेश्वरापासून शिक्षण पावतील. And great shall be the peace of your children. आणि तुमच्या मुलांमध्ये मोठी शांती प्राप्त होईल. Great peace they will have. आणि अद्भुत शांती त्यांना मिळेल. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. My brother, my sister, माझ्या भावांनो I बहिणींनो, want to end my talk. ह्या वेळेस मी संपवणार आहे. But just two things I want to share with you. आणि मला दोन गोष्टी तुम्हाला सांगायच्या आहेत. You can experience that peace in your life. तुम्ही त्या शांतीचा अनुभव आपल्या जीवनामध्ये घेऊ As शकता. you are entering into this
the month of December. आणि तुम्ही डिसेंबरच्या महिन्यामध्ये प्रवेश The करत आहात. whole world is going to celebrate the birth of Jesus Christ. आणि सबंध जग हे येशू ख्रिस्ताच्या जन्माचा आनंद घेणार आहे. We also will celebrate. आम्ही देखील आनंद करणार But आहोत. do not forget this. परंतु हे विसरू नका. Romans chapter 5 verses 1 and 2. आणि रोमकरासपत्र याचा 5वा अध्याय आणि That वचन 1 आणि peace 2. is only for you if you really apply on your heart. आणि ती शांती फक्त तुमच्यासाठी आहे जर तुम्ही तुमच्या हृदयामध्ये ते स्वीकारता. Romans chapter 5 verse 1 says. आणि रोमकरासपत्राचा 5वा अध्याय आणि वचन Romans सांगतो. chapter 5 verse 1. रोम 5:1. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. ह्यास्तव आपण विश्वासाने नीतिमान ठरविलेले आहोत म्हणून आपल्याला आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे देवाबरोबर शांती आहे. I have a peace with God. आणि मला देवाबरोबर शांती आहे. Any moment of time, कुठल्याही वेळेमध्ये I can go to God the Father मी देव पित्याकडे जाऊ शकतो through Jesus Christ. येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे. My brother, my sister, माझ्या भावांनो बहिणींनो, this month experience that peace every day. आणि ह्या महिन्यामध्ये त्या शांतीचा अनुभव रोज घ्या. I'm saying the month which will start. आणि मी ह्या डिसेंबर महिन्याविषयी बोलत But आहे. I'll let you know one thing. आणि मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो. Last 38 years ago, I have experienced that peace in my life. आणि मागील 38 वर्ष ती शांती मी माझ्या जीवनामध्ये अनुभव Before घेत आहे. that, I was searching for the peace. आणि त्याच्या अगोदर मी ते शांतीचा शोध करत होतो. I had a disturbed family. आणि माझं कौटुंबिक अवस्था फार गोंधळलेली होती. I never had peace in my life. आणि माझ्या जीवनामध्ये कधीच शांती नव्हती. All the nights where fights were there. आणि प्रत्येक रात्री भांडणं होते. I used to run away from that fights. आणि मी त्या भांडणातून पळून जायचो. Go up on the mountain, I may get peace. आणि मी त्या डोंगरावर जायचो तिथे मला शांती Go मिळायची. and spend some time with friends so I can have peace. आणि मी मित्रांबरोबर जायचो म्हणजे मला शांती मिळेल. I can have peace with some, take some alcohol. आणि मग व्यसनामध्ये मला शांती मी शोधण्याचा प्रयत्न And I केला. tried all things in my life आणि to मी get peace. आणि मी सर्व गोष्टीचा अनुभव घेतला शांती शोधण्यासाठी. But I went into very bad situation. आणि मी एक फार वाईट परिस्थितीमध्ये निघून But the गेलो. day I accepted Jesus Christ, परंतु ज्यावेळेस मी येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार केला that peace entered in my heart. ती शांती माझ्या हृदयामध्ये आली. And my brother, my sister, माझ्या भावांनो आणि that बहिणींनो, peace is ruling my heart for 38 years. आणि माझ्या हृदयावर ती शांती राज्य करते मागील 38 वर्ष. After accepting Jesus Christ, आणि येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार केल्यानंतर I've experienced so many disturbed situations. आणि मी खूप अनुभवातून वेगवेगळ्या अनुभवातून गेलो. It's like in that boat where I was sitting in that boat. आणि मी त्या बोटीमध्ये नावेमध्ये बसलो And होतो. there was a storm that was coming in. आणि ते वादळ येत होतं. And in that boat, I know that Jesus was sleeping. आणि मला माहित होतं त्या नावेमध्ये येशू झोपलेला आहे. Huge storm. आणि मोठं वादळ. I've experienced that in my life. आणि मी ते वादळांचा अनुभव घेतलेला आहे माझ्या But I जीवनामध्ये. knew I was just next to Jesus Christ. परंतु मला माहित आहे की मी येशूच्या बाजूला Any आहे. kind of storm that comes to your life, आणि प्रत्येक वादळ तुमच्या जीवनामध्ये जे येतं. Jesus says, be still. आणि येशू म्हणत आहे की थांब, शांत हो. शांत हो, And it will stop. आणि ते थांबून जाईल. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Because Jesus is the Prince of Peace. कारण येशू शांतीचा राजा He आहे. is a shalom. तो शांती आहे. He is the prosperity. तो समृद्धी आहे. He is the health. तो आरोग्य आहे. He is the blessing. तो आशीर्वाद आहे. He is the answer for every situation. तुमच्या प्रत्येक परिस्थितीला तो उत्तर आहे. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. But my message does not end here. माझा संदेश इथे थांबत नाही. If you have experienced that peace, आणि ती जर शांतीचा अनुभव तुम्ही घेतला there असेल, are thousands and lakhs and crores of people आणि हजारो लाखो करोडो लोक आहेत who are disturbed in their life. ते त्यांच्या जीवनामध्ये डिस्टर्ब आहेत, गोंधळलेले आहेत. When the prodigal son came back to father, आणि ज्यावेळेस उधळा पुत्र पित्याकडे परत आला, God, the father gave him, shoes of peace. आणि त्या पित्याने त्याला शांतीचे पादत्राण दिले. Today,
आज God wants you to wear that, shoes of peace. देवाची इच्छा आहे की तुम्ही ते शांतीचे पायतान घालावे. I'll tell you, my brother, my sister, माझ्या भावांनो this is बहिणींनो, very essential. हे महत्वाचं आहे. You may be here or you may be online. आणि तुम्ही इथे असाल, तुम्ही ऑनलाईन असाल, If you do not wear that shoes, आणि जर ते सँडल्स तुम्ही घातले नाही, the world will be without the message. आणि जगाला तो निरोप मिळणार नाही. Yes, they will die. They will die. They will die ते मरतील, without knowing Jesus. ते येशूला न ओळखता मरतील. But परंतु one day, एक दिवस when you stand before God, ज्यावेळेस तुम्ही देवासमोर उभे राहाल, God will ask you this question. देव तुम्हाला एक प्रश्न विचारणार आहे. Hey, you had received the peace. आणि तुला ती शांती मिळाली, Why didn't you give that peace to your friend? का नाही तू ती शांती तुझ्या मित्राला Why दिली? didn't you share that peace to your brother, sister, or whosoever it may be? का नाही तू ती शांती तुझ्या भावाला, बहिणीला, ज्यांना कुणाला तू भेटला ती दिली नाही? Ephesians chapter 6 verse 15. आणि इफिस्करास पत्र 6वा अध्याय आणि वचन 15 मध्ये म्हणलेलं आहे. Ephesians chapter 6 verse 15. इफिस 6:15. Ephesians chapter 6 verse 15. इफिस 6:15. It says, and having shod your feet with preparation of the gospel of peace. शांतीच्या सुवार्तेने लाभलेली सिद्धता पायी चढवा. It's not just receiving peace with God, हे फक्त देवाबरोबर शांतीचा स्वीकार करणं नाही, but receiving the gospel of peace in your heart. परंतु ते शांतीची सुवार्ता तुमच्या हृदयामध्ये स्वीकारणं आहे. And wherever you go, आणि जिथे कुठे तुम्ही जाता, you share that peace to the others. आणि ती शांती तुम्ही इतरांना द्या. My brother, my sister, माझ्या भावांनो बहिणींनो, do not be selfish on this earth. तुम्ही स्वार्थी होऊ नका स्वतःविषयी. I'll tell you one thing. मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो. This is the greatest medicine that God has given for human being. आणि हे फार अद्भुत असं औषध मनुष्याला दिलेलं आहे. Imagine विचार करा, if anybody receives the medicine for the cancer, आणि कॅन्सर ह्या आजारासाठी जर काही औषधं मिळाली, so many people are dying because of cancer. बरेच लोक कॅन्सरमुळे मरत आहेत. And if you have received that medicine, आणि जर तुम्हाला ती औषधी मिळाली, you use it only for you आणि तुम्ही फक्त स्वतःसाठी ती वापरता, and do not give to others, आणि ती तुम्ही देत नाही you कुणाला, are selfish. तुम्ही एक स्वार्थी व्यक्ती आहात. Yes, my brother, my sister. हो माझ्या भावांनो बहिणींनो, Sin is that cancer. आणि पाप हे ते कॅन्सर आहे. And the medicine or antidote is Jesus Christ. आणि ते आरोग्य हे जे औषधी आहे ते येशू ख्रिस्त आहे. Everybody on this earth will die one day. आणि प्रत्येक व्यक्ती ह्या पृथ्वीतलावर मरणार आहे एक After दिवशी. death there is going to be a judgment. आणि मरणानंतर एक न्यायाचा प्रसंग They आहे. will stand before Father. आणि ते पित्यासमोर उभे राहणार They आहे. have to give every account of their life. आणि तुमच्या जीवनाचा लेखा परमेश्वराला द्यायचा आहे. Imagine, विचार करा, there was a story which was, it was heaven and hell. There was a story. I attended that. It was a drama. It was आणि a एक drama. नाटिका होती, स्वर्ग आणि नरक. And both friends, they were driving their car. आणि दोन मित्र त्यांची कार चालवत They होते. met with the accident. त्यांचा ऍक्सिडेंट झाला. Both of them died. दोघही मेले. Both of them went into heaven. आणि दोघही स्वर्गाकडे गेले. Peter was standing with a book of life. आणि पेत्र जीवनी पुस्तक घेऊन उभा होता. And one friend who was a believer, आणि एक विश्वासणारा मित्र होता. he said to Peter, तो पेत्राला म्हणाला, Peter, see, my name is there on the book of life. पेत्रा, माझं नाव त्या जीवनी पुस्तकामध्ये आहे बघ. And he saw his name. आणि मग त्यांनी नाव And he said, please enter. आणि तो म्हणला की आत ये. Enter from the gate. आणि ह्या द्वारातून आत ये. The other friend thought, आणि त्या दुसऱ्या मित्राला वाटलं, my name should be there. त्याला वाटलं माझं नाव देखील आहे. And then he said, hey,
Peter, आणि तो म्हणला पेत्रा, please check my name. आणि माझं नाव बघ. And he checked his name. आणि त्यांनी तिचं नाव He बघितलं. said, sorry, your name is not here on the book of life. आणि क्षमा कर, तुझं ह्या नाव ह्या तुझ्या जीवनी पुस्तकामध्ये नाहीये. Before this other friend entering to heaven, आणि दुसरा जो मित्र त्या स्वर्गाच्या द्वाराच्या आत जाण्या अगोदर that friend stopped him. आणि त्या मित्राने त्याला थांबवलं. Hey, you friend, हे मित्रा, why your name is in the book of life? का तुझं नाव त्या जीवनी पुस्तकामध्ये Why आहे? not my name? माझं नाव का नाहीये? He said, तो म्हणाला, I have accepted Jesus as my personal Lord and Savior. मी येशू ख्रिस्ताला माझा वैयक्तिक तारणारा म्हणून स्वीकारलं. The other friend said, तो दुसरा मित्र म्हणाला, hey, I thought you are my friend. मला वाटलं तू माझा मित्र आहे. Why didn't you tell me? तू मला हे सांगितलं का नाही? I will be living in eternal hell. आणि मी त्या सार्वकालिक नरकामध्ये आता राहणार आहे. Eternal hell. सार्वकालिक नरक. It's not for 1 year, 2 years, 10 years, 100 years. आणि हे फक्त 1, 2, 10, 100 वर्ष नाही. It's for eternal. आणि ते सार्वकालसाठी आहे. I'll be separated from you. आणि मी तुझ्यापासून वेगळा होणार. We enjoyed our life on this earth. आणि या पृथ्वी तलावर आपण एकत्र We died राहिलो. together. आपण मेलो एकत्र. But after death, परंतु मरणानंतर you are going to experience heaven. आणि तू स्वर्गाचा अनुभव And घेणार. I'm experiencing the hell. आणि मी नरकाचा अनुभव घेत आहे. My brother, my sister, माझ्या भावांनो आणि I बहिणींनो, want to challenge you today. मी तुम्हाला एक आव्हान देतो. Wear the shoes of gospel of peace. आणि शांतीच्या सुवार्तेचे पादुका तुम्ही घाला. Why not next 30 days? का नाही येणारे 30 दिवस Every day share gospel to one person. प्रत्येक दिवशी ही सुवार्ता एका व्यक्तीला सांगा. Why not bring that beautiful gift on the day of Christmas to Jesus Christ? आणि का नाही एक सुंदरशी भेट येशू ख्रिस्ताला त्या ख्रिसमसला घेऊन येऊ Invite शकतो. them to the Christmas service. आणि ख्रिसमसची सर्व्हिसला तुम्ही त्यांना आमंत्रण Christmas द्या. service is not for you, my brother, my sister. ख्रिसमसची ही जी सहभागिता ही तुमच्यासाठी नाहीये. It's for the newcomers. आणि जे नवीन लोक आहेत त्यांच्यासाठी Invite आहे. them. बोलवा त्यांना, Invite them. त्यांना आमंत्रण द्या. Allow them to receive that Prince of Peace in their life. आणि त्यांना ती संधी द्या की त्यांनी त्या I want शांतीचा to राजाचा challenge स्वीकार you करावा. this today. आणि आज मी तुम्हाला आव्हान देतो, My brother, my sister, माझ्या भावांनो आणि बहिणींनो, if you have never experienced that Prince of Peace, आणि त्या शांतीच्या राजाचा अनुभव जर घेतला नसेल, why not today? का नाही आज? If you have fear to share the gospel, जर तुम्हाला सुवार्ता सांगण्यामध्ये भीती वाटते, I used to have fear. मला होती भीती ती. But I'll tell you one thing. मला तुम्हाला सांगू द्या एक गोष्ट, You can overcome it. तुम्ही त्या भीतीवर विजय मिळू शकता. You know, when I was on Sinhagad, ज्यावेळेस मी सिंहगडावर होतो, last time when I was on Sinhagad, while descending, I had a fall. आणि मागच्या वेळेस ज्यावेळेस मी सिंहगड उतरत होतो तर मी पडलो. This time, ह्या वेळेमध्ये while descending, येताना I had a fear in my heart. माझ्या मनामध्ये भीती होती. But I said, पण मी म्हणालो, I am putting my feet with Jesus Christ. आणि मी माझं पाऊल येशू ख्रिस्ता बरोबर ठेवत I आहे. will not allow fear to rule my heart and mind. आणि मी कुठलंही भय माझ्या हृदयावर माझ्या मनावर चालणार नाही. I'll tell you one thing. मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, Fear is not from God. भीती ही देवापासून नाहीये. Just take a step of faith फक्त विश्वासाचं एक पाऊल टाका to share the gospel. ते सुवार्ता सांगण्यासाठी. What will happen? काय होईल? The person will accept Jesus, तो येशूचा स्वीकार करेल, or he will not. He will say no to Jesus. आणि कदाचित तो नाही म्हणेल येशू ख्रिस्ताला. But my brother, my sister, परंतु भावांनो आणि बहिणींनो, your conscience will be clear before Father. आणि तुमचा विवेक पित्यासमोर मोकळा असेल. Just close your eyes today.
आज रात्री ह्या आपले डोळे बंद If you करूया. have never experienced Jesus as a Prince of Peace in your life, आणि जर येशू ख्रिस्त हा शांतीचा राजाचा अनुभव तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही घेतला I नसेल, want you to experience Him in your heart. माझी इच्छा आहे की तुमच्या हृदयामध्ये त्याचा तुम्ही अनुभव घ्या. I want you to receive Him in your heart. माझी इच्छा आहे की तुम्ही त्याचा स्वीकार तुमच्या हृदयामध्ये करावा. Whatever disturbance you have in your life, आणि जे काही गोंधळ तुमच्या जीवनामध्ये आहे, Jesus wants to come and say, peace. येशूला तुमच्या जीवनामध्ये येऊन शांती बोलायचं आहे. Allow Jesus to come in your heart. येशूला तुमच्या जीवनामध्ये येण्याची मोकळीकता द्या. Just with simple one prayer. फक्त एक छोटीशी प्रार्थना. Jesus, येशू, come in my heart. माझ्या हृदयामध्ये ये. I am a sinner. मी पापी आहे. Today, आज I confess मी कबूल करतो, Jesus as my Lord येशू माझा प्रभू आहे, and Savior. माझा मुक्तिदाता I आहे. believe in my heart मी विश्वास ठेवतो माझ्या हृदयामध्ये that God raised Jesus from dead की देवाने येशूला मरणातून जिवंत and केलं Jesus is alive. आणि येशू जिवंत I आहे. receive you, Jesus, मी तुझा स्वीकार करतो in my येशू life. माझ्या जीवनामध्ये, In Jesus' name. येशूच्या नावाने. If you pray this prayer, जर तुम्ही ही प्रार्थना a कराल, simple prayer, ही सोपी the प्रार्थना, Prince of Peace will enter in your heart तो शांतीचा राजा तुमच्या हृदयामध्ये प्रवेश करेल and will change every situation of your life. आणि तुमच्या जीवनातील प्रत्येक परिस्थिती बदलून टाकेल. The enemy is not a physical and appearance. No, God is a spirit and enemy is also spirit.